So far we have discussed under the unit 2, media access and internet networking. We have discussed about overview of data link control and media access control, that is MAC. Then we have discussed about Ethernet 802.3. Then last lecture we have discussed about wireless LANs and available protocol. Now today's lecture we will learn about Bluetooth and Bluetooth low energy. Bluetooth and Bluetooth low energy. All know about Bluetooth is which is used for short range wireless communication. So next is why this name, right? Because actually it was taken from the 10th century. That is the Danish king Harald Blatten, who unified the Denmark and Norway. Okay, I'll give you the explanation here why the name we call it as Bluetooth, right? This is very interesting one. See, this is a runic initial, right? Harald. It can be right like this. X, then you put center. So this represent H. This represent H plus then B. You can write like this B. Okay, this one it represents B, which is equal to combination of this, summing up of these two. You can get, okay, first you have to put X line, then joining these two. Now you can get the Bluetooth symbol. This is a Bluetooth logo. You all know that this symbol it represents Bluetooth, isn't it? So this Bluetooth logo is also a combination of King's name, that is King's runic initial. Okay. So in December 1996, right, Bluetooth, which was in reference to the King of Denmark. So the name called Harald Bluetooth. So Denmark King அவரோட நேம் பாத்தீங்கன்னா Harald Bluetooth. So அவரோட நேம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம Bluetooth சிம்பிள்ங்கிறது வந்தது. So the logo எப்படி டிசைன் பண்ணாங்கன்னா அவரே runic initial. So this represent H, this one represent B. So a combination of these two it represents the Bluetooth logo. Okay. So starting stage பாத்தீங்கன்னா Bluetooth name was only intended to be used as a code name. Okay. So Bluetoothங்கிறது ஒரு கோட் நேமா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வச்சிருந்தாங்க. But ultimately it will stuck around and become the official name for the standard. Okay. அதுவே நமக்கு ஒரு அபிஷியல் நேமாவும் ஒரு கோட் வேர்டுக்காக யூஸ் பண்ண சிம்பிள் நாளடைவில் அது வந்து ஒரு அபிஷியல் நேமா வந்துருச்சு, ரைட்டுங்களா? So the Scandinavian kings had a, yeah, tell me. Sir, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார், ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது சார். பிரேக் ஆகுதா? ஆமா சார். This conference will now be recorded. Good morning, students. So in this lecture, we will learn about Bluetooth and Bluetooth low energy. So before enter into the session, you must know what is Bluetooth. Bluetooth, which is used for short range wireless communication technology. So we call it as Bluetooth. So Bluetooth, which is used for to communication within the short range. So we call it as Bluetooth. So why this name we call it as Bluetooth? So actually it was taken from the 10th century Danish king. The king name is Harald Blatten. So who unified the Denmark and Norway. So if you want to know about this history, you just go through it, Google
The Danish king Harald Blatten. Actually, this is all you know that Bluetooth logo. This Bluetooth logo is also the combination of king names with runic initial. So this symbol it represents H, this one it represents B. So combination of these two, you can get the Bluetooth logo. In December 1996, actually Bluetooth, which was reference to the king of Denmark, that is king name is called Bluetooth. Originally, the Bluetooth name was intended to be used as a code name, but it ultimately stuck around used as a official name. It became an official name for the standard. The Scandinavian king had a dead tooth, which looked blue. So this also gives the name as a nickname for Bluetooth. Okay, many research scholars he researched under this topic why the name we call it as Bluetooth means the Scandinavian king he had a dead tooth. Okay, his tooth looked like blue color. So that is also one of the reason for the name we call it as Bluetooth, right? So this is about the name why we call it as Bluetooth. Next, when does it appear? When does it appear? Main first thing is 1994 by Sven Mattisson and Jaap Hattissen, who were working for Ericsson mobile platform in Sweden. Okay, totally there are 5 companies: Ericsson, Nokia, IBM, Intel, and Toshiba. Okay, these 5 companies are joined to form the Bluetooth Special Internet Group. That is, we call it SIG, S-I-G. SIG. So SIG means Special Internet Group in 1998. Okay, so the first release of Bluetooth is in the year of 1999. So Bluetooth 1.0 in 1999. So in 1999, Bluetooth version 1.0, version 1.0. It was released in the year of 1999. Next, 2004, version 2.0 is released. Okay, in 2007, version 2.1 is released. Next, 2009, version 3.0 is released. Okay, so before 2010, we refer to classic Bluetooth as low energy Bluetooth. So classic Bluetooth is called it as low energy Bluetooth. So which is formed by the SIG, SIG. SIG represent Special Internet Group. Okay, so our classic Bluetooth, it will be operated in 3 modes. So that is BR mode, EDR mode, and HSF mode. Bluetooth 4.1, version 4.1, version 4.2, then version 5.0. Okay, so it was released by this SIG model only. Okay, to include both low energy and classic Bluetooth, right? So before 2010, classic Bluetooth only we call it as low energy Bluetooth. Okay, so 2010 க்கு அப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெர்ஷன் 4.1, 4.2, 5.0 ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பெஷல் இன்டர்நெட் குரூப் ஃபார்ம் பண்ணாங்க இல்லையா, இப்போ இவங்க எப்படி ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இந்த வெர்ஷன் 2.10 வந்து ப்ளூடூத் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் கேன் ஆக்ட் as போத் கிளாசிக் ப்ளூடூத்தாகவும் ஆக்ட் ஆகுது as well as ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜியாகவும் ஆக்ட் ஆகுது. ஓகே, BLE. ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி மீன்ஸ் BLE.
ஓகே. அப்ப கிளாசிக் ப்ளூடூத்தோ ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜியோ இது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகி எப்போ வந்தது கேட்டீங்கன்னா 2010க்கு அப்புறம் தான். 2000க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கிளாசிக் ப்ளூடூத்தை தான் நம்ம ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி அப்படிங்கிறது சொல்றோம். ரைட். ஸோ இதுல பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் பாருங்க. ஹியர் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 1.0 தென் 1.0A அண்ட் 1.0B இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேண்டேட்டரி ப்ளூடூத் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, மேண்டேட்டரி ப்ளூடூத் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் அட்ரஸ் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்றது இந்த வெர்ஷன் 1.0 1.0B ல. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் 1.1 அது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரேட்டிஃபைட் அஸ் IEEE ஸ்டாண்டர்ட், தட் இஸ் 802.15.1. 802.15.1. So this is the standard, IEEE standard. Okay, which was released in the year of 2002. Which was released in the year of 2002. Okay, so this is version 1.1 for 1.1. Version 1.1. So version 1.1 it gets the standard ID 802.15.1 in the year of 2002. Next, version 2.0. So when we talk about version 2.0, it add EDR. EDR. It will add EDR. So EDR means enhanced data rate. Enhanced data rate. Next, when it comes to version 1, okay, these protocols, Bluetooth, which is used for secure SSP. Secure SSP. SSP means simple pairing protocol. Simple pairing protocol. That is secure simple pairing. That's what we call it as SSP. Secure simple pairing. That is 2.1. Next, when it comes to version 3.0, so it is the high speed data transfer. So இதில் இருந்தா உங்களுக்கு data transfer இன்னும் கொஞ்சம் speed increase பண்ணாங்க. That is version 3.0. Next, we move on to 4.0, 4.1 அந்த சீரீஸ்ல பாத்தீங்களா, இது எல்லாமே பாத்தீங்களா low energy consumption. Power consumption வந்து become very low. Energy, low energy. So, which is used in the Apple phone. Apple iPhone 4S பாத்தீங்களா, Apple iPhone 4S எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா version 4.0 தான் யூஸ் பண்ணாங்க. Okay, Apple iPhone 4S model லாம். So this is the short history about the evaluation of Bluetooth version, various Bluetooth version. Right. So let us see applications of Bluetooth. Right. So Bluetooth, it can be classified in two forms. One is classic Bluetooth and another one is Bluetooth low energy. Classic Bluetooth and Bluetooth low energy. Right. So in application scenario, first let us take classic Bluetooth. Right. So classic Bluetooth, which is used having wireless headphone. Okay. Nowadays you are having the wireless headphone, no? So wireless headphone and all, we are using the classic Bluetooth technology only. Right. Wireless speaker use பண்றீங்க இல்லையா, அதுவும் classic Bluetooth தான். வெஹிக்கல் மவுண்டட் என்டர்டைன்மெண்ட்ஸ், நீங்க உங்களோட வண்டியில ஏதாவது ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்றீங்களா, எஃப்எம் ரேடியோ அது மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்றீங்க இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே கிளாசிக் ப்ளூடூத் டெக்னாலஜி தான். ரைட். ஸோ மெயின் கம்யூனிகேஷன் மோட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் அவர் கிளாசிக் ப்ளூடூத் வில் பி கம்யூனிகேட் 1-to-1 கம்யூனிகேஷன். 1-to-1 கம்யூனிகேஷன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் அப்ளிகேஷன்ல பாக்குறீங்க. Let us see under the data transmission application. Okay, now we will move on to Bluetooth low energy. Okay, so Bluetooth low energy BLE model. So last class la சொல்லிக்கிறேன் BLE model எதுல யூஸ் பண்றான்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிட்னஸ் எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர் வாட்ச்ல கையில கட்டுறீங்க இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா BLE மாடல் தான். ஓகே, ஸோ மெடிக்கல் தென் ஹெல்த் எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, பிபி லெவல், பிளட் ப்ரெஷர் லெவல் இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்றது வாட்ச் மாதிரி நீங்க ஹேண்ட்ல கட்டியிருப்பீங்க. ரைட், அது எல்லாமே BLE டெக்னாலஜி தான். தென் எனி பெரிஃபரல் ஆக்சசரி. ஓகே, ஸோ இந்த பெரிஃபரல் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா BLE மாடல் தான். கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் 1-to-1 கம்யூனிகேஷன். ரைட். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் our BLE technology which is used for location service application also. Location
service application also. Beacon service, BLE beacon service. Nowadays நீங்க மார்க்கெட் போனீங்கன்னா BLE beacon மாடல் ஒரு டிவைஸை வந்து சேல்ஸ் பண்றாங்க. ஓகே, அது எதுக்கு சார் யூஸ் பண்றாங்கன்னா டு ஃபைண்ட் அவுட் தேவர் ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நீங்க மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த BLE beacon வச்சுட்டு நீங்க உங்களுடைய ஆப்ஜெக்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், அதாவது உங்களோட டிவைஸை கண்டுபிடிக்கலாம். ரைட். ஸோ அப்போ லொக்கேஷனை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கும் நம்ம BLE டெக்னாலஜி தான் யூஸ் பண்றோம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டோர் நேவிகேஷன். ஓகே, ஸோ உங்க இன்டோர் நேவிகேஷன் ஸ்கில் உள்ளே வீட்டுக்குள்ளேயே நீங்க தொலைச்சிட்டீங்க அந்த பொருளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு BLE ஐகான் யூஸ் பண்ணலாம். அதுவே அவுட்டோர் வெளியில, ஓகே, அசெட்ஸ் ட்ராக்கிங், உங்களோட வேலெட் ஒரு பர்சன் நீங்க வச்சுக்கிறீங்க, உங்க வேலெட்ல நான் BLE beacon நான் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாருமே வேலெட் யூஸ் பண்றீங்க, உங்களோட வேலெட்ல என்ன பண்றேன் அந்த பட்டன் டைப்ல நான் ஒரு BLE beacon, அது ஆக்சுவலி இட் லுக் லைக் பட்டன் ஷேப்ல தான் இருக்கும். ஓகே, ஷர்ட் பட்டன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். ரைட். உங்களோட வேலைக்கு எங்கேயும் பஸ்ல போறப்போ எங்கேயும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த BLE beacon மூலமா உங்களுடைய ஆப்ல, மொபைல் ஆப்ல ஈஸியா நீங்க டிடெக்ட் பண்ணலாம், எந்த இடத்துல நீங்க வச்சீங்க அப்படிங்கறத டிடெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இதெல்லாம் நீங்க ஃபியூச்சர்ல நீங்க ஒரு மினி ப்ராஜெக்ட் பண்றீங்க இல்ல அப்படிங்கும்போது இந்த BLE கான்செப்ட்ல உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே, BLE beacon நெட்ல வேணா நீங்க சர்ச் பண்ணுங்க, BLE beacon, தட் இஸ் BACON. ஓகே, ஸோ இதோட கம்யூனிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு மெனி, தட் இஸ் ப்ராட்காஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஒன் டு மெனி. ரைட். நெக்ஸ்ட் டிவைஸ் பார்க்குறீங்க, டிவைஸ் நெட்வொர்க் அப்ளிகேஷன். ஸோ டிவைஸ் நெட்வொர்க் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். ஓகே, ஹியர் யூ கேன் கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங். தென் மானிட்டரிங் சிஸ்டம், ஹியர் யூ கேன் மானிட்டர். தென் ஆட்டோமேஷன் சிஸ்டம், ஆட்டோமேட்டிக் இட் வில் பி கண்ட்ரோலிங் அண்ட் மானிட்டரிங். ஓகே, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம். இப்போ இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் தான். ரைட். இந்த PLC ஸ்கேடாலாம் யூஸ் பண்றீங்க இல்லையா டெக்னாலஜி, அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இண்டஸ்ட்ரி லெவல்ல ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டமா இருக்கு. அங்கேயும் நீங்க என்ன பண்றலாம், இந்த BLE, ஓகே, ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணலாம். ரைட். இப்போ பாருங்க, கிளாசிக் ப்ளூடூத் டெக்னாலஜி வந்து ஒன்ஸ் கம்ஸ் ஒன்லி அண்டர் த ஆடியோ ஸ்ட்ரீம் அப்ளிகேஷன் தான், ஆடியோ ஸ்ட்ரீம் அப்ளிகேஷன். அதுவே ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் கம்ஸ் அண்டர் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் அப்ளிகேஷன், லொகேஷன் சர்வீஸ் அப்ளிகேஷன் and device network applications. Okay, so one more thing, you just note it down. Each node has different physical layer modulation and demodulation. இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொரு பிசிக்கல் லேயர்லையும் நம்ம ப்ளூடூத் டெக்னாலஜியில பிசிக்கல் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுக்குமே செப்பரேட் மாடுலேஷன் இருக்கும், செப்பரேட் டிமாடுலேஷன் டெக்னாலஜி இருக்கும். ஸோ ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் மீன்ஸ் ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி அந்த BLE சொல்றீங்க இல்லையா, அந்த BLE டெக்னாலஜியும் அவர் கிளாசிக் ப்ளூடூத் டிவைஸோ இட் கேனாட் கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர். ஓகே, இது ரெண்டு கம்யூனிகேட் பண்ணாது. ஏன்னா ஈச் டெக்னாலஜி கேன் ஹேவ் செப்பரேட் மாடுலேஷன் அண்ட் டிமாடுலேஷன். அப்ப மீனிங் என்ன சார் அப்படி கேட்டீங்கன்னா, suppose if the master device is Bluetooth low energy device means your slave device must also Bluetooth low energy device. ஓகே, நீங்க ஒரு மாஸ்டர் டிவைஸ் BLE டிவைஸை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதோட கிளைண்ட் எப்படி இருப்பாரு, கிளைண்ட்டும் ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி டிவைஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, ரெண்டுமே ப்ளூடூத் தானே சார், ஏன் ரெண்டுமே ஒன்னா கம்யூனிகேட் பண்ண முடியல, ஏன் பேர் பண்ண முடியல, கிளாசிக் ப்ளூடூத்தும் BLE ஏன் பிரிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படி கேட்டீங்கன்னா பிகாஸ் கிளாசிக் ப்ளூடூத்து கூட ஒரு மாடுலேஷன் டிமாடுலேஷன் டெக்னாலஜி இருக்கும், BLEலும் ஒரு செப்பரேட் மாடுலேஷன் டிமாடுலேஷன் இருக்கும், ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அப்ப BLEயோ ப்ளூடூத்தோ நம்மளோட கம்யூனிகேட் பேர் பண்ண முடியாது, அந்த ரெண்டு டிவைஸ் நம்மளோட பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, அப்ப எப்படி சார் பேர் பண்றது கேட்டீங்கன்னா, இப்போ உங்களோட மாஸ்டர் டிவைஸ் BLE டிவைஸா இருக்கு, இப்போ என்னோட போன் வந்து BLE டிவைஸ் இருக்கு அப்படின்னா உங்களுடைய மொபைல் போன்லையும் BLE தான் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, அப்போதான் நீங்களும் நானும் பேர் பண்ண முடியும். ஓகே, இப்போ என்னோட டிவைஸ்ல BLE டெக்னாலஜி இருக்கு, பட் உங்களோட மொபைல் போன் வந்து ஓல்டர் டெக்னாலஜி, அதாவது கிளாசிக் ப்ளூடூத் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறாங்க ஓல்டர் மொபைல். இப்ப நம்ம ரெண்டு டிவைஸும் பேர் ஆகுமானா டெஃபினட்டா பேர் ஆகாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் ஃபார் யூ. ஓகே, டிஃபரன்ஸ் ப்ளூடூத் அண்ட் ப்ளூடூத் லோ எனர்ஜி. ஓகே, ஸோ மெயின் திங் இஸ் ப்ளூடூத் இஸ் வி டிரான்ஸ்ஃபர் அவர் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் இல்லையா, ஏதாவது டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம். யூ வாண்ட் டு டிரான்ஸ்ஃபர் யுவர் ஃபோட்டோஸ் ஆர் யூ கேன் ஷேர் யுவர் வீடியோஸ் ஆர் யூ கேன் ஷேர் எனிதிங் இல்லையா. ஸோ பிட்வீன் த டூ மொபைல் ஃபோன்ஸ் or any electronic devices. That is the main purpose of Bluetooth we are using right now, isn't it? But
it operates at the frequency range is 2.4 gigahertz bands. So this is the license free band. The 2.4 gigahertz band சொல்றோம் இல்லையா, இது license free bands. Okay, so now it will form our PAN, that is personal area network அப்படின்னு சொல்றோம். Okay, so Bluetooth பாத்தீங்கன்னா it will form the personal area network, PAN அப்படிங்கிற நெட்வொர்க்கை ஃபார்ம் பண்ணுது. எப்படி நம்ம வைஃபைல லேண்ட் ஃபார்ம் பண்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி ப்ளூடூத்ல PAN. PANங்கிறது பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க். ஆல்ரெடி நம்ம இதை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா. உங்க வீட்டுக்குள்ள கனெக்ட் பண்றீங்க, 2 பேர் மொபைல் போனை வச்சு டிவைஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அது பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க் தான். ஒரு ஹேண்ட்ஹெல்ட் டிவைஸ், போர்ட்டபிள் டிவைஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்றீங்க அப்படின்னா பர்சனல் ஏரியா நெட்வொர்க்ஸ் அர்த்தம். ஸோ இட் இஸ் த கனெக்டட் ஓரியன்டட் டெக்னாலஜி. ஓகே, ஓவராலா இந்த ப்ளூடூத் வந்து யார் மேனேஜ் பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா, இட் வில் பி மேனேஜ்ட் பை அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் SIG, தட் இஸ் ஸ்பெஷல் இன்டர்நெட் குரூப் இல்லையா. ஸோ SIG, தட் இஸ் ஸ்பெஷல் இன்டர்நெட் குரூப். ஸோ இவர் தான் என்ன கேட்டீங்கன்னா, இந்த குரூப்ங்கிறது என்ன, யூ கால் திஸ் தட் ஐ கண்டைன்ஸ் 5 கம்பெனிஸ். அந்த 5 கம்பெனிஸ், வாட் ஆர் த 5 கம்பெனிஸ், அதுதான் நான் சொன்னேன். எரிக்சன், நோக்கியா, IBM, இன்டெல், டோஷிபா. இந்த 5 கம்பெனிஸ் தான் ஒரு கூட்டா சேர்ந்து இந்த ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறாங்க, SIG அப்படின்ட்டு, SIG. ஓகே, ஸோ இவரு தான் இந்த 5 கம்பெனிஸ் சேர்ந்து தான் இந்த குரூப் ஃபார்ம் பண்ணாங்க. இந்த குரூப் தான் இந்த ப்ளூடூத்தை மேனேஜ் பண்றாங்க. ரைட், ஓகே. Up to this, any doubt? See, look at this slide. So this is the definition for Bluetooth. So Bluetooth is a wireless LAN technology. It is connect device of different function such as telephones, notebooks, computers, cameras, printers, coffee makers, and so on. So Bluetooth LAN is an ad hoc network. Okay, why we call it as ad hoc means, which means that network is formed spontaneously. Okay, that is the reason for Bluetooth is an ad hoc network. Okay, next thing is PicoNet. So PicoNet means this is your primary device, secondary device. For example, here you can take this master and slave, right? Point to point technology. For example, this is your master node. Okay, this is your slave node. Okay, now the communication between only two. It means point to point communication. We call it as point to point link. Okay, so it will shows the relationship of master and slave, right? So next structure is PicoNet. So PicoNet, now it can act as a master mates. These are all, it can act as a slave. Yes, yes, yes. Okay, now master. Okay, master is only one. If you want to form the Picot structure, okay, master will be only one, but slave will be more. Okay, master ஒருத்தர் தான் இருப்பாரு, but slave, that is client will be more, right? So each PicoNet or PicoNet பார்த்தீங்கன்னா, it is defined by different hoping channel, okay, to which user synchronized to your master, right? Hoping channels. So what is meant by hope? Hope is an intermediate connection in a string of connection linking between the two devices. For example, router, you may take this router, or you can take this a gateway. Okay, gateway. So now these two devices can act as intermediate devices. So between two different networks, இது ரெண்டுக்கு இடையில ஒரு ரவுட்டராவோ இல்ல ஒரு கேட்வேவோ நான் கனெக்ட் பண்றேன், ரைட்? ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம், இட் இஸ் நோட் அஸ் ஹோப், HOP, hope. Okay, now our PicoNet பார்த்தீங்கன்னா, it is defined by different hoping channel. Okay, each PicoNet has maximum capacity பார்த்தீங்கன்னா 1 Mbps, megabit per second. Okay, 1 Mbps, right? So now in PicoNet structure, right, all device in PicoNet hope together. ஒவ்வொன்றும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இது கூட கனெக்ட் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க, look at this next slide. Right, so this one is PicoNet, Catanet, right? So PicoNet பார்த்தீங்கன்னா, look at this, I will draw diagram, right? Now within the boundary, this one is act as a master,
This one it can act as a master. Now slave will be paired together. Okay, this one same. Okay, so this structure we call it as piconet. Okay, ஒரு மாஸ்டர் இருக்காரு, மோர் ஸ்லேவ்ஸ் இருக்காங்க, இப்படி கலெக்ட் பண்ணியதெல்லாம் we call it as piconet சொல்றோம். ரைட், இப்ப பாருங்க இதுல ஒரு டாட் லைன் வைக்கிறேன், இங்கே ஸ்லேவ் இருக்கு. ஓகே, டாட் லைன் இங்க ஒரு ஸ்லேவ் இருக்கு. ஸோ இட் மீன்ஸ் பார்க்டு ஸ்லேவ். ஓகே, இது பெர்மனன்ட் ஸ்லேவ், திஸ் ஒன் இஸ் பார்க்ட் ஸ்லேவ். ஓகே, ஸோ வெளியில ஒரு டாட் வைக்கிறேன் பாருங்க, திஸ் ஒன் இட் ரெப்ரஸ் ஸ்டாண்ட் பை மோட். ஸ்டாண்ட் பை மோட் சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ all devices in the piconet structure பார்த்தீங்கன்னா it can be hoped together. Here master ID and the master clock determine the frequency hoping sequence and phases. Okay, next we want to scatter net. So scatter net structure பார்த்தீங்கன்னா it consists of several piconet together. Several piconet together. ரெண்டு சேர்ந்து தான் நான் சொல்றோம் நம்ம scatter net சொல்றோம். ஓகே, பாருங்க first thing இது ஒரு piconet, then இது ஒரு piconet. Right, now several piconet joined together we call it as scatter net. Okay, scatter net is several piconet joined together to form a scatter net சொல்றோம். Right, so this is all the Bluetooth layer. Okay, so Bluetooth layer பார்த்தீங்கன்னா here radio link layer, radio first bottom layer is radio layer, above we have baseband layer, then we have L2 CAP layer, then we have profile, then application layer, audio and control. Okay, now this portion, okay, this one it represents physical layer. So this we call it physical layer. This one we call it as data link layer. The remaining portion we call it as application layer. So in between this portion we call it as VDWare control layer. Okay, so physical, data link, application, VDWare layer. Okay, so first bottom layer பாருங்க, Bluetooth protocol stack. Okay, first that is what? Radio layer. Bottom layer is radio layer. Right, so radio layer, that is physical radio layer, RF layer. So here it performs the both modulation and demodulation of your data into RF signal, that is radio frequency signals are transmit ஆகும். Okay, and also it will define the physical characteristics of Bluetooth transceiver. அப்ப டிரான்ஸ்சீவர்ங்கிறது இருக்கு, டிரான்ஸ்மிட்டராக ஆக்டாகுது, ரிசீவராகவும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க சிக்னல் சென்ட் பண்றது RF சிக்னலா மாறும். ஸோ RF சிக்னல்ல இந்த லேயர்ல பார்த்தீங்கன்னா மாடுலேஷன் பண்ணோம், வரக்கூடிய சிக்னல் ரிசீவ் சைட்ல அது டிமாடுலேஷன் பண்ணும். ஓகே, அதுதாங்க பிசிக்கல் ரேடியோ RF லேயர் சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ மெயின் திங் இஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் லிங்க் லேயர் இருக்கு. ஒன் வந்து கனெக்ஷன்லெஸ் அண்ட் another one is கனெக்ஷன் ஓரியன்டட். ஓகே, கனெக்ஷன்லெஸ் அண்ட் another one is கனெக்ஷன் ஓரியன்டட். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ரேடியோ லேயர். This is the bottom layer. Next, above this bottom layer, you can have the baseband layer. That is baseband link layer. This layer is comes under the data link layer. Okay, ISO model clear, ISO 7 layer punching layer. Other the three layers வருது. One of the physical layer, data link layer, அதுக்கப்புறம் application layer போயிடும். Okay, physical, data link, application. In between இருக்கிறது middleware layer சொல்றோம். Right, middleware layer. Right, இப்ப பாருங்க data link layerல the baseband link layer பாத்தீங்களா, it's mainly it will perform the connection establishment within the piconet. அந்த piconet structureல ஒரு கனெக்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணிடுவோம் மாஸ்டருக்கும் ஸ்லேவுக்கும். ரைட், அந்த கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற வேலை தான் பேஸ்பேண்ட் லேயர். ரைட், பெர்ஃபார்ம் த கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வித்தின் ஏ பிகோனெட். ரைட், நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு லிங்க் மேனேஜர் லேயர். ஓகே, லிங்க் மேனேஜர் லேயர், அதாவது நம்ம L2 கேப் லேயர் சொல்றோம். ரைட், ஸோ மெயின் திங் இஸ் இட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் த மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ் லிங்க். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு லிங்க் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம் இந்த பேஸ்பேண்ட் லேயர்ல. ரைட்டா, இப்ப அங்க மேனேஜ் பண்ணுவோம், அதை மேனேஜ் பண்றது இந்த லேயர் லிங்க் மேனேஜர் சொல்றோம். ரைட், ஸோ மெயின் திங் இஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்றதுனா இட் வில் ப்ரொவைட் த டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ். ஓகே, வாட் ஆர் த சர்வீசஸ் மீன்ஸ் இட் வில் ப்ரொவைட் த ஆத்தென்டிகேஷன் சர்வீசஸ் அண்ட் என்கிரிப்ஷன் சர்வீசஸ். ஓகே, ஸோ ஆத்தென்டிகேஷன் அண்ட் என்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ் எல்லாமே ஸோ இந்த லேயர்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுது. தட் இஸ் லிங்க் லேயர், மேனேஜ்மெண்ட் லேயர், L2 கேப் லேயர் சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் லிங்க் கண்ட்ரோல் அடாப்டர் லேயர். ஸோ அதுதான் சொல்றோம் லாஜிக் லிங்க். L2 இட் மீன்ஸ் LL மீனிங். ஓகே, LL, ஸோ LLCAP. ஓகே, ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் L2 கேப்னு சொல்றோம். ரைட், ஸோ LL லாஜிக்கல் லிங்க் கண்ட்ரோல்
adaptation protocol layer. Okay, logical link control and adaptation protocol layer. Okay, so this layer, it is the main part of your Bluetooth layer stack. Okay, because it allows the communication between upper layer and lower layer. Okay, ஸோ மேலேயும் கீழே இருக்கு பார்த்தீங்களா, அப்பர் லேயர் லோயர் லேயர் இருக்கும், இது ரெண்டுக்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் பண்றது இதுதான். ஸோ அப்போ நவ் இட் கேன் ஆக்ட் எஸ் ஏ ஹார்ட் ஆஃப் யுவர் ப்ளூடூத் ஸ்டாக். ஓகே, ஸோ இட் ஆல்சோ பெர்ஃபார்ம் த செக்மெண்டேஷன் மல்டிப்ளெக்ஸிங். ஓகே, உங்களோட டேட்டாஸ் எப்படி செட் பண்ணுறதுனா செக்மெண்ட் அனுப்பும், இல்லைன்னா மக்ஸ். ஸோ மக்ஸ் கான்செப்ட்ங்கிறது 1 to many அது மாதிரி போகும் இல்லையா. ஸோ நெட்ஒர்க் லேயர்லேருந்து வரக்கூடியது பேக்கேஜா வருது இல்லையா, பேக்கேஜ் டேட்டா பேக்கேஜ் அது எல்லாமே எங்க ரிசீவ் பண்ண கேட்டா அப்பர் லேயர்ல இருந்து ரிசீவ் பண்ணுவாரு. Okay, packages or data so they can be received from the upper layer into form expecting lower layer. Okay, அது எங்க டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுது, இங்க லோயர் லேயர் RF லேயருக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும். ஸோ அப்போ இதுக்கு இன்டர்மீடியேட் ஆக்ட் ஆகுறது இந்த L2 கேப் லேயர் தான். ரைட், நவ் வி வாண்ட் டு மிடில்வேர் லேயர். இந்த ப்ரொஃபைல்ஸ் பார்த்தீங்களா, ஸோ ஹியர் இந்த ப்ரொஃபைல்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் TCS, SDP, RF கம்யூனிகேஷன்ஸ், இது எல்லாமே இங்க இருக்கு. ஓகே, ஸோ RF கம்யூனிகேஷன் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் a ஷார்ட். So இதுல it consists of RF, then TCS, then SDP. Okay, SDP la Service Discovery Protocol, TCS means Telephonic Control Protocol, RF Communication Protocol. So RF Communication Protocol இது எல்லாமே இந்த லேயர்ல இருக்கு. ரைட், ஸோ SDP அப்படிங்கிறது சர்வீஸ் டிஸ்கவரி ப்ரோட்டோகால். ஸோ இட் அலோஸ் த டிஸ்கவர் த சர்வீசஸ் அவைலபிள் ஆன் அனதர் ப்ளூடூத் எனேபிள் டிவைஸ். ஓகே, ஸோ வேற ஏதாவது ப்ளூடூத் பேர் பண்ண போது ப்ளூடூத் எனேபிள்டா இருந்ததுன்னா ஓகே, ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு சர்வீஸை ப்ரொடியூஸ் பண்றதா அது SDP வேலை, சர்வீஸ் டிஸ்கவரி ப்ரோட்டோகால். TCS பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோனிக் கண்ட்ரோல் ப்ரோட்டோகால், இட் ப்ரொவைட்ஸ் த டெலிஃபோனிக் சர்வீசஸ். ஓகே, தட் இஸ் த மெயின் ரோல் ஆஃப் TCS. RF communication பார்த்தீங்கன்னா it is a short range for audio radio front end components. Okay, radio front end components சொல்றாங்க. ஸோ இது என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுறது கேட்டால் இந்த சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை BAP சர்வீசஸ். ஓகே, ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா, BAP WAP ப்ரோட்டோகால் ஆர் OBEX. Okay, so these are the two serial interference produced by this RF communication layer. Finally, you can have the application. So application layer, it enable the users to interact within this app. Okay, நமக்கு ஒரு சிம்பிள் இது மாதிரி கிடைக்குது இல்லையா ப்ளூடூத்ல, ரைட், இப்படி வருது. ஸோ இந்த ப்ளூடூத் சிம்பிளை நமக்கு யூசர்ஸ்க்கு ஐடென்டிஃபை பண்றது இதுதான் அப்ளிகேஷன் லேயர்ல டிசைட் பண்றாங்க. ஸோ யூசர் யூ கேன் ஈஸிலி இன்டராக்ட் வித் திஸ் ஆப், தட் இஸ் வாட் அப்ளிகேஷன் லேயர். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ப்ளூடூத் ப்ரோட்டோகால் ஸ்டாக், த ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் த ப்ளூடூத் ப்ரோட்டோகால் ஸ்டாக்ஸ். ரைட், next, this is about the frame format structure. Okay, Bluetooth frame format structure. We have the access code, it consists of 72-bit, header is 54-bit, the data 0 to n number of bits. Okay, so first slot frame you have n equal 240, then third slot 1490, fifth slot 2740. So in header it consists of address 3-bit, type 4-bit, then FPIS mode it will consist of each it will take 1 bit, then hexa HEX it will take 8-bit. So this totally 18-bit part is it will be repeated in 3 times. Okay, so this is the frame format structure. FOSDEM 950. So one more thing, Bluetooth low energy. This is wireless LAN IEEE 80.2, 802.11. So the material உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்றேன். HyperLAN. Yeah. So from this start with the Bluetooth. Right. Okay. ஸோ ஆல்ரெடி சொன்னா இல்லையா ப்ளூடூத்ங்கிறது எப்படி ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த 5 கம்பெனிஸ் சொன்னேன் இல்லையா.
ஸோ அதுதான் சிங்கிள் சிப் லோ காஸ்ட் ரேடியோ பேஸ்ட் வயர்லெஸ் நெட்வொர்க் டெக்னாலஜி. தென் ப்ளூடூத் ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தோம், நெட்வொர்க் அண்ட் ப்ரோட்டோகால் ஸ்டாக். ஓகே, ஸோ ப்ளூடூத்தோட ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆப்ரேட்ஸ் அண்டர் த 79 சேனல்ஸ் இந்த 2.4 GHz பேண்ட்ஸ் வித் 1 MHz கேரியர் ஸ்பேசிங் இருக்கு. ஸோ டோட்டலாக 79 சேனல்ஸ். ஹவு மெனி சேனல்ஸ் கேட்டாங்கன்னா 79 சேனல்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி வந்து 2.4 தான், ரைட். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா ஈச் டிவைஸ் பெர்ஃபார்ம் ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங் வித்தின் 1600 ஹோப்ஸ் per செகண்ட்ஸ் இன் ரேண்டம் ஃபேஷன் சொல்றாங்க. Next, piconet structure. Piconet பார்த்தீங்கன்னா it's a collection of Bluetooth device which are synchronized to same hopping sequence. அதான் piconet. Okay, so collection of device with different roles. அதான் master and slave சொல்றோம். இதுதான் நான் வரைஞ்ச ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இது வந்து மாஸ்டர், திஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்லேவ். இது வந்து இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆல் டாட்டர் லைன். ஸோ பார்க் ஸ்லேவ். எஸ்பி இட் கேன் ஆக்ட் as a ஸ்டாண்ட் பை மோட். ஓகே, ஸோ பிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பி இங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நோட், பட் தே டோ நாட் ஹேவ் கனெக்ஷன். இது கூட கனெக்ஷன் ஆயிருக்காது. எஸ்பி பார்த்தீங்களாலோ டு நாட் பி பார்ட்டிசிபேட் திஸ் பிகோனெட், இந்த பிகோனெட்டுக்குள்ள பார்ட்டிசிபேட் ஆகல. ஸோ எம் வந்து டிட்டர்மைன் ஹோப்பிங் பேட்டர்ன் இந்த பிகோனெட். ஸோ ஹோப்பிங் அர்த்தம் இது ஒரு கனெக்ஷனா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது இந்த ஸ்லேவுக்கு. ஸோ அது மாஸ்டரோட வேலை. ஸ்லேவ் என்ன பண்ணுவாரு, டு சின்க்ரனைஸ் டு திஸ் பேட்டர்ன். ஸோ இப்போ நான் ஒரு கிளாக் சிக்னல்ஸ் அனுப்புறேன்னா அது கூட கட் பண்ணி கிளாக் தகுந்த மாதிரி சின்க்ரனைஸ் ஆகும், ரைட்டா. ஸோ ஈச் பிகோனெட் ஹேஸ் ஒன் மாஸ்டர், எக்ஸாக்ட்லி 7 சைமல்டேனியஸ் ஸ்லேவ்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நம்ம இதை வந்து மாஸ்டர் ஸ்லேவ்ல நான் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கிறேன் இல்லையா, என்னது ஆக்சுவலா. ஸோ மாஸ்டர் ஸ்லேவ்ல இட் கேன் ஆக்ட் as a connection oriented, connectionless PAN. Yeah, it will establish the PAN, personal area network அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லிக்கிறேன் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா formation of piconet. So how the piconet will be formed, அதை step by step I'll be explained here. So time ஆயிடுச்சு. So scatteratorங்கிறது it will form the many piconet structure. Okay, addition of one more piconet இருந்தால் we call it as scatterator சொல்றோம். ஸோ இப்போ நான் சொன்ன அந்த ப்ளூடூத் ப்ரோட்டோகால் ஸ்டாக் இதுதான். ஸோ கோர் radio baseband link manager protocol, L2 cap service discovery protocol, right. Within this slide I will conclude my topic. Okay, any doubt? Shall I wind up the session right now?